पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनि अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা শেষের দিকে রয়েছি। ৬৫ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা পাঠ করেছি, আলোচনা করার মনন করার চেষ্টা করেছি। আজকে ৬৬ থেকে শেষ পর্যন্ত একটু একসঙ্গে সর্বাগ্রে পাঠ করে নেব, সমবেত হবে। নাস্তি বুদ্ধিরয়ুক্তস্য ন চায়ুক্তস্য ভাবনা, নাস্তি বুদ্ধিরয়ুক্তস্য न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्, न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी,
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणं न च न प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यावन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति स्थित्वा स्यावन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यावन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছেন যে স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ, তিনি কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, কিভাবেই বা চলেন, সাধারণ মানুষ তাকে চিনবে কিভাবে। এটা 54 নম্বর শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন এবং তার উত্তর দিচ্ছেন ভগবান ক্রমান্বয়ে। প্রজহাতি যদা কামান ইত্যাদি থেকে 55 নম্বর শ্লোক থেকে আলোচনা চলছে এবং সেখানে স্থিতপ্রজ্ঞার লক্ষণ যিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের মনকে বশীভূত করতে পেরেছেন তার লক্ষণ যেমন বর্ণনা করা হচ্ছে, তার পাশাপাশি তার সামনে বিপত্তিগুলো কী কী, কোথায় তার এই স্থিতপ্রজ্ঞত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতা কোথায় কোথায় আসতে পারে, এই নিয়েও আলোচনা তার পাশাপাশি রয়েছে। তো সেইগুলো নিয়ে আমরা আগের দিন মনন করার চেষ্টা করছিলাম। ধ্যায়ত বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে। এই এখানেই গীতামুখেই ভগবান বলছেন যে একটাই কাম আর ক্রোধ আসলে একটা জিনিসেরই রূপান্তর নামান্তর মাত্র। যখনই আমার ইচ্ছে কোনো জায়গায়, বাসনা কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে, আটকে যাচ্ছে, আমি আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা ব্যক্তিকে লাভ করতে পারছি না, তার সান্নিধ্যে আসতে পারছি না, তখনই ওই ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। সুতরাং কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবা, রজগুণের লক্ষণ হচ্ছে এটা। এবং সেই কারণেই বিরজাহম
সন্ন্যাসীরা যখন সর্বস্ব ঈশ্বরার্থে সমর্পণের জন্যে আহুতি প্রদান করেন, সে যে পুণ্য অনুষ্ঠানটি, শুভ সংকল্প গ্রহণের অনুষ্ঠানটি, তার নামই হচ্ছে বিরজা। রজগুণ থেকে যে মালিন্য, যে দোষ ত্রুটিগুলো জন্মায় খুব স্বাভাবিকভাবে, পাছে মরজগতের বলা মাটি লাগি ও হাসি হইবে ম্লান, প্রেমেশানন্দজির গানে আছে। তো ওই মালিন্য এই রজগুণের সঙ্গে জড়িয়ে আছেই আছে। তো সেটা থেকে আমরা যেন মুক্ত হতে পারি সেই মর্মে সংকল্প গ্রহণ করেন সন্ন্যাসী। তো পূজ্যপাদ কালীকৃষ্ণ মহারাজ বিরজানন্দজি, তার যখন ওই রকম সন্ন্যাস হচ্ছে, সন্ন্যাসের পরে তার যে গুরুদত্ত নামটি, সেইটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং সেখান তার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে বিরজা মানে বেজার নেই, বেজার নেই, কোনোভাবে কোনো মালিন্য নেই, খুব সুন্দর নাম হয়েছে। তা এইটি বলেছিলেন গোপালের মা। তা এই ধারণাটি খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থিতপ্রজ্ঞের যে ধারণা, আনন্দ প্রাপ্তি, পরমানন্দ প্রাপ্তির যে লক্ষ্যে সাধকের যে যাত্রা, তার সঙ্গে এই বিরজা, রজগুণ থেকে প্রসূত সমস্ত মালিন্য থেকে আমি যেন মুক্ত হতে পারি, এই ধারণাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। আর ওই রজগুণ তার নামান্তরে রূপান্তরে ওইভাবে কাম হয়ে, ক্রোধ হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, আমাদের বিপথে চালিত করে। এবং সঙ্গস্তেষু পজায়তে, যখনই আমরা ভোগ্যদ্রব্য কিছু সামনে দেখতে পাচ্ছি, সেটা লাভ করার জন্য মন লালায়িত হচ্ছে, সঙ্গাত সঞ্জায়তে কাম, এটা আমি আমার অধিগত হোক, তাহলে প্রথমে একটা ভালোবাসা জন্মাচ্ছে, আসক্তি জন্মাচ্ছে, তারপরে ওটাকে আমি অধিকার করব, এই একটা ধারণা আমার মধ্যে জন্মাচ্ছে। এবং সেইটা, সেই বাসনা যখন প্রতিহত হচ্ছে, আটকাচ্ছে, তখনই ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে। আর ক্রোধ হচ্ছে জঞ্জালের মতো, যা সামনে পাচ্ছে সব একেবারে খাণ্ডব দহনের মতো, একেবারে দাবানলের মতো সব পুড়িয়ে দিচ্ছি। ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সেই ক্রোধ যখন নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারল না, তখন একেবারে সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে, সত্তা সম্পর্কে অবগতি একেবারে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেল। সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম, আমি কে, কেন আমি এসেছি, কেন পৃথিবীতে এসেছি, বা আমার বর্ণ বা আশ্রমোচিত ধর্ম কি, এই কোনো প্রশ্ন আমার কাছে আর তখন কোনো ওয়েট ক্যারি করে না, সবটাই আমার কাছে নিরর্থক, আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব। স্মৃতিভ্রংসাদ বুদ্ধি নাশ, আর তারপরে পরেই কোনটা হিতকর, কোনটা অহিতকর, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, এই লাইন অফ ডিমার্কেশন, এই বিচারশীলতা সম্পূর্ণভাবে আমার হারিয়ে গেল। বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি, ওই জ্ঞান যখনই নেই, যখনই বিচারশীলতা নেই, তখন সাধকের পক্ষে, জ্ঞানযোগীর পক্ষে এই অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। তো মৃতের তুল্য অবস্থায় সে পৌঁছে যায়। বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি, তার কাছে আর বেঁচে থাকার কি অর্থ? শরীরই অর্থে বেঁচে থাকা কখনোই অর্থবহ নয়, যদি না আমরা নিজেদের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হই, যদি না জানতে পারি আমি কে। তো সেই পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করে ক্রোধ এবং কামের বশবর্তী হয়ে মানুষ, সাধক, এবং তখনই সেই অবস্থা তার কাছে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় হয়ে দাঁড়ায়। রাগদ্বেষ বিযুক্তস্তু বিষয়ান ইন্দ্রিয়শ্বরণ আত্মবশ্যের বিধেয় আত্মা প্রসাদম অধিগচ্ছতি। এগুলো আমরা আগের দিন পাঠ করেছিলাম। প্রসাদে সর্বদুঃখানাম হানিরস্য পজায়তে প্রসন্ন চেতসো হ্যাসু বুদ্ধি পরিয়বতিষ্ঠতে। বলা হচ্ছিল যে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হলে এই পুরুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়, যেহেতু প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করে। প্রসন্ন চেতসো হ্যাসু বুদ্ধি পরিয়বতিষ্ঠতে। তো দুঃখের নিবৃত্তি কখন হতে পারে? ইয়াসমিন স্থিতো না দুঃখে না গুরুণাপি বিচাল্যতে। এটাও আমরা এখানে ভগবানের মুখে শুনেছি।
পরবর্তীকালে আলোচনা হবে যে ইয়ং লব্ধ্বা চাপরং লাভম মন্যতে নাধিকং গতঃ, যে অবস্থা লাভ হলে তার থেকে বেশি আনন্দের কোনো ভূমি আছে, অবস্থা আছে, এই ধরনের কোনো লালসা আর জন্মায় না। মনে হয় যে আমি সব পেয়েছি। একজন সন্ন্যাসী মহারাজ শুনেছিলাম, তার নতুন যখন সন্ন্যাস হলো, একজন ভক্ত এসে জিজ্ঞেস করছেন, আপনার কেমন মনে হচ্ছে এই অবস্থার পরে? বলছেন, জানিস, মনে হচ্ছে আমি রাজা হয়ে গেছি, সব পেয়েছি। তো ওই সব পাওয়ার যে অবস্থা, আর নতুন করে প্রাপ্তব্য কিছু আছে, এর চেয়ে বেশি কিছু লাভ করা যায়, এই ধরনের লালসা যখন আর থাকে না, যস্মিন স্থিত না দুঃখে না গুরুণাপি বিজাল্যতে, সেই অবস্থায় গিয়ে মহাদুঃখেও তিনি আর বিভ্রান্ত হন না, পতিত হন না। তাকে আর কোনোভাবে শরীরী বুদ্ধি আকর্ষণ করতে পারে না। আমি মন জানে আর দুঃখ জানে, শরীর জানে আর দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো। দুঃখটা জড়িয়ে আছে শরীরের সঙ্গে, শরীর বুদ্ধির সঙ্গে। মন যদি ওই শরীর থেকে বিযুক্ত হয়, যদি ডিটাচ হয়, তখন নিশ্চয়ই কোনো দুঃখের প্রশ্ন নেই। তা সেই কারণে তাকে কখনো আর দুঃখের গ্রাসে বশীভূত হতে হয় না, সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়, আর তিনি তার নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হন, ওয়াকিবহাল হন। আজকে আমরা ৬৬ নম্বর শ্লোকে প্রবেশ করি। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ন চা ভাবয়ত শান্তির অশান্তস্য কুতঃ সুখম। ওই পরপর বলা হবে। ওই একটা শ্লোকে বলা হচ্ছে লক্ষ্যটা কি, আর পরের শ্লোকেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, এটা কিন্তু নয়। কোনটা নয়, কোনটা বিপরীত মার্গ, সেইটাও সাধককে পরবর্তী শ্লোকেই তার সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়া হচ্ছে। হুঁশিয়ারি বার্তা সাধকের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে যে না, যদি বুদ্ধি ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়, ওই ঠাকুরকে ভুলে গেলে সর্বনাশ। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, একের পেছনে শূন্য লাগালে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় শূন্যগুলো অর্থবহ হয়, আর ওই এককে মুছে ফেললে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং এক হচ্ছেন ঠাকুর, এক হচ্ছেন ভগবান, এক হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব বুদ্ধি। একে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে বুদ্ধি একেবারে বিষয় আকারা হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেটা মহা বিপদের কারণ হতে পারে। নাস্তি বুদ্ধি অযুক্তস্য, যখনই ভগবানের সঙ্গে আমার সংযোগ নেই, তখনই আর বুদ্ধি কোনোভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে না। ন চাযুক্তস্য ভাবনা চ অযুক্তস্য, অসমাহিত অন্তঃকরণ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রজ্ঞা নাস্তি নেই। অযুক্তস্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ভাবনা আত্মচিন্তা না নেই। অভাবয়তঃ চ ঈশ্বর চিন্তাবর্জিত ব্যক্তির শান্তি, মানসিক শান্তি না নেই। অশান্ত চিত্ত ব্যক্তির সুখম কুতঃ, সুখ বা প্রকৃত আনন্দ কোথায়? অশান্তি চিত্ত ব্যক্তির আনন্দ কোথায়? তো এটা হচ্ছে প্রশ্ন, যে যার চিত্ত চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় অবশীভূত, যার আত্ম বিষয়িনী বুদ্ধি বা চিন্তা হয় না, যার পরমার্থ চিন্তা নেই, তার মানসিক শান্তিও নেই, যার মনে শান্তি নেই, তিনি মহা অসুখী। ওই কঠোপনিষদে পরপর দুটো শ্লোকে বলা হচ্ছে, এই ধরনের বুদ্ধিযুক্ত যেমন, সংস্কৃত যেমন, পরিশীলিত যেমন, তার কি অবস্থা, আর যেমন ওইভাবে সুসংস্কৃত হয়নি, যার বিচারশীলতা নেই, তারই বা কি অবস্থা, এই সম্পর্কে খুব সুন্দর আলোচনা রয়েছে পরপর দুটো শ্লোকে। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति तद्विष्णुः परमं पदम। আর তার পরের শ্লোকেই বলা হচ্ছে, यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा अशुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारञ्च अधिगच्छति। अविज्ञानवान, যে মনের, যে চিত্তের শুভ সংস্কার নেই, ওই বিচার করতে পারে না, ভালো মন্দ বিচারশীলতা যে মনের নেই, ওই মনটাকে কল্পনা করা হচ্ছে
বুদ্ধিন্তু সারথিম বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহম এবচ। মনটা যেন লাগাম, দেহরূপ রথের ওপরে ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুত, ইন্দ্রিয়গুলো যেন ঘোড়া, আর বুদ্ধিন্তু সারথিম বিদ্ধি, বুদ্ধি হচ্ছে তার সারথি আর মন হচ্ছে তার লাগাম। তো ঘোড়া যেমন খুশি টেনে নিয়ে যেতে পারে, 10টা ঘোড়া 10 দিকে ছুটতে পারে, 10টা ইন্দ্রিয় 10টা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনীয়, 10টা ডাইরেকশনে যদি চলে কোনো গন্তব্যস্থলে তো এই রথটা গিয়ে পৌঁছবেই না, বরং এদিক ওদিক পড়ে গিয়ে মহা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে পরে পরে। তো সেই কারণে বুদ্ধি ওই মনরূপ লাগান দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোল করবে, বশীভূত করবে, যেটা যেখানে হচ্ছে না। অমনস্ক সদা অশুচি, এই সবসময় বিপথে চালিত হচ্ছে, অশুচি, তার পবিত্রতাও কিছু নেই। না সতত পদমাপ্নোতি, সেই পরমপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও সেখানে নেই। সংসারঞ্চ অধিগচ্ছতি, সে ওই সংসার রূপ চক্রের মধ্য দিয়ে এহেন বিষয়াকারা বৃত্তির বশীভূত যে মন, সে বারবার ওই সংসার রূপ চক্রের মধ্য দিয়ে গতায়াত করবে। জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায় কেবল গতায়াত করে, ক্রমাগত গতায়াত চলতে থাকবে যদি বিজ্ঞানবান সুসংস্কৃত যদি না হয় মন, বিচারশীলতা যদি না থাকে মনের মধ্যে। তো এই কথাটাই এখানে অন্য ভাষায় বলা হলো, না আস্তি বুদ্ধি অযুক্তস্য, যে মনে যোগ নেই, যোগযুক্ত নয় যে মন, না চ অযুক্তস্য ভাবনা, আত্মচিন্তাও সেখানে নেই। আমি কে, জগৎ কি, আমার সঙ্গে জগতের কি সম্পর্ক, এই প্রশ্নগুলো সেই মনে উত্থাপিত হবে না। না যে অভাবয়তা শান্তি, এই ধরনের ভাবনা যেখানে নেই, আত্মচিন্তা যেখানে নেই, সেখানে আর শান্তি কোথায় আসবে? বিষয় থেকে কখনো শান্তি আসে না। অনেক সময় বিভ্রান্তির বশে আমরা ভাবি আনন্দ বোধহয় বাইরে আছে, বস্তুতে আছে, অবজেক্টের মধ্যে আছে, এই চেয়ারটা টেবিলটার মধ্যে আছে। তারপরে কিছুক্ষণ বাদেই দেখি ওই সুখ যখন আমার অধিগত হয়ে গেল, কিছুক্ষণ যখন ওই সুখ সম্ভব হয়ে গেল, তখন কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম ওটা বোরিং লাগছে, আর এখান থেকে সুখ পাওয়া যাচ্ছে না। সুখটা কাজেই বাইরে নেই, সুখটা আছে মনের মধ্যে। সুতরাং যেমন ওই বাইরের দিকে, বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই পাই না তোমারে আমি, বাইরের দিকে যখন সুখের সন্ধান করছে মৃগের মতো, হরিণের মতো, হরিণ ক্রমাগত উন্মাদের মতো ছুটছে, কস্তুরী তার মধ্যে ভেতরে রয়েছে, আনন্দের উৎসটা কোথায় সে জানে না। তো সেই কারণে তারই ক্রমাগত ছোটাছুটি, এবং সেই ছোটাছুটিতে আলটিমেটলি শেষমেশ কোনো আনন্দ লাভ, শান্তি লাভ হচ্ছে না। অশান্তস্য কুতঃ সুখম, কোনোভাবেই তার মনে শান্তি নেই, তিনি মহা অসুখী। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং, পরের শ্লোকে যাই, ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনু অনুবিধীয়তে তদস্য হরতি প্রজ্ঞাম বায়ুর্নাবং ইব অম্ভসি। বিপদটাকে আরো বেশি স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে সাধকের কাছে, প্রবর্তকের কাছে, যে যদি এটা না করো, যদি মনে লাগাম দিতে না পারো বুদ্ধি দিয়ে, তাহলে কি ঘটতে পারে সেইটা খুব পরিষ্কার রূপক চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো এই শ্লোকে। বলা হচ্ছে, হি যেহেতু চরতম, বিষয়ের পেছনে ধাবমান, ইন্দ্রিয়াণাং, ইন্দ্রিয়গণের, ইয়াত যেটিকে, মনঃ অনুবিধীয়তে, মন অনুগমন করে, তৎ সেই ইন্দ্রিয়টি, বায়ু অম্ভসি, বায়ু জলের উপর, নাবম ইব, নৌকাকে যেমন ইতস্তত চালিত করে, তদ্রূপ অস্য, এর অর্থাৎ অসংযত ব্যক্তির, প্রজ্ঞাম, বুদ্ধি অর্থাৎ সুবুদ্ধি, হরতি, হরণ করে। বলছেন এলোমেলো হাওয়া যেমন জলস্থিত নৌকাকে ইতস্তত সঞ্চালিত করে, তেমনি স্ব বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে মন অনুবর্তন করে, সেই ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধি হরণ করে এবং তার মনকে বিষয়ানুগামী করে। যে ভগবানকে না চায় তারে পঞ্চভূতে নাচায়। ঠাকুরের কথা
ঈশ্বরকে না চাইলে ওই নাচ চলবে। তো এই নাচের চিত্রটা এখানে তুলে ধরা হলো যে না, হাওয়া এসে যখন জলের মধ্য দিয়ে নৌকো যাচ্ছে, প্রচণ্ড সাইক্লোন হাওয়া বইছে, ঘূর্ণাবর্তা, তার ফলে নৌকোর যেমন অবস্থা হয় প্রতি মুহূর্তে বড় বড় অবস্থা, একেবারে যাত্রী যারা আছেন তাদের প্রাণ সংশয় প্রতি মুহূর্তে। এখানে অবস্থাতেও আমরা জানি পূজনীয় শরৎ মহারাজ তিনি কিন্তু অন্তত তার জীবনীতে দুটো ঘটনার বর্ণনা আছে যে ওই এলোমেলো হাওয়ায় নৌকো দুলছে, তিনি নির্বিকার মনটাকে এতখানি কন্ট্রোল করতে পেরেছেন, তিনি কোনোভাবে পারিপার্শ্বিকের দ্বারা পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নন। ওই ভূমধ্যসাগরে একদিন জাহাজে রয়েছেন, আজ সবাই মিলে শঙ্কিত, জাহাজ দুলছে, যে কোনো মুহূর্তে বিপদ হতে পারে, তিনি নির্বিকার চুপচাপ বসে আছেন। পাশের সহযাত্রী যারা, তারাও একেবারে হকচকিয়ে যাচ্ছেন, অবাক হয়ে যাচ্ছে, এখানে মানুষ এরকম প্রশান্তি লাভ করতে পারে, এরকম মনের সাম্যাবস্থা লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল এইখানে, বাগবাজার থেকে যখন বেলুড় মঠে আসছে, আসার সময় তার সহযাত্রী হয়ে আছেন ডাক্তার কাঞ্জিলাল। কাঞ্জিলাল ডাক্তার দেখছেন একসময় ওই রকম প্রবল ঝড়ের মধ্যে নৌকো দুলছে, আর শরৎ মহারাজ নির্বিকার, তিনি ওই ছিলিমে তামাক পান করে চলেছেন, আর হুকোটা নিয়েছেন কেড়ে। রেগে মেগে কাঞ্জিলাল ডাক্তার হুকোটা কেড়ে নিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। ওদের আপনার তো আছে বুদ্ধিমশাই, এই হেন বিপদের মুহূর্তে আপনি আপনার নিজের মতো করে ধূমপান করে চলেছেন। এখন শরৎ মহারাজ বলছেন চুপচাপ বসে আছে, আর বলছেন নৌকো ডুবি হবার আগেই, বিপদ আসার আগেই কি ওর চিন্তায় মনটাকে ওইভাবে ভারাক্রান্ত করে ফেলতে হবে? ওইরকম স্বামীজিও একদিন শরৎ মহারাজকে, রাজা মহারাজকে বাইরে কলকাতায় কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন, আর শরৎ মহারাজ, রাজা মহারাজ সারাদিন ধরে কাজকর্ম করে গলদঘর্ম হয়ে অবস্থায় ফিরে এসছেন, কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয়নি। স্বামীজি শুনেই খুব রেগে গেছেন, খুব বকাঝকা করেছেন শরৎ মহারাজকে, এই তো এইটুকু বুদ্ধি, সুদে আসলে বাড়ুক, এইসব বলে খুব বকাঝকা করেছেন। শরৎ মহারাজ নির্বিকার, এর মধ্যে এসে মাঝে আবার কি বেশি চা দিয়ে গেছে, শরৎ মহারাজ সেটাও খেয়ে ফেলেছেন। স্বামীজি বলছেন একটু দেখছি বেলে মাছের রক্ত, কোনো তাতে না। তো এই ধরনের মহাপুরুষ, যুগন্ধর মহাপুরুষেরা আমাদের সামনে থাকেন, দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। সত্যি বাইরের পারিপার্শ্বিকের ঘটনা আমাদের যদি প্রভাবিত না করে, তাহলে কোনোভাবেই আমরা বিভ্রান্ত হই না। আর ঈশ্বরকে যদি ধরে রাখি, তাহলে কোনোভাবে মনের সাম্যাবস্থা হারিয়েও যায়। এগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এই ধরনের লীলানাট্যের অভিনয় হয়। কিন্তু এখানে যে হুঁশিয়ারি বার্তা, যে বিবাদ সংকেত সাধকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, সেটি খুব স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে সাধকের সামনে যে না, মন যদি বশীভূত না হয়, তাহলে এই হচ্ছে তার সম্ভাব্য অবস্থা, যেখানে জলে অবস্থিত নৌকো যেমন প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, সেই রকমভাবে তেমনিভাবে নিজের নিজের বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে মন অনুবর্তন করে, সেই ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধি সব অনেক দিক দিয়ে হরণ হতে পারে। এতগুলো ইন্দ্রিয়, 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের ইনভাইট করছে, জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। এই আনন্দ বিষয় থেকে উঠে আসছে বলে ভাবছি আমি, কখনো কারো কোনো বস্তু বা ব্যক্তির দিকে তাকালে বোধহয় সুখ পাবো, চোখের আনন্দে আমার সুখ। কোনো সময় ভাবছি না ওই গানটা শুনলে আমি সুখ পাবো, কানের আনন্দে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখে আমার সুখ। কখনো ভাবছি না এই ঘ্রাণটা যদি আমি পাই, নাসিকার সুখে আমার সুখ, জিহ্বার সুখ, মুখে যদি ভালো মন্দ কিছু পড়ে আমার সুখের অনুভব হয়, জিহ্বার সুখ। আর কোনোভাবে কখনো মনে হচ্ছে এই বস্তু বা এই ব্যক্তি ওর
এই ফুলটাকে টাচ করলে আমি বোধহয় সুখ পাবো, ত্বকের সুখ। তো এইভাবে প্রতি মুহূর্তেই বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা বিবেক বুদ্ধি হরণ হবার আশঙ্কা রয়েছে। তো তার পরিণতি কি হতে পারে সেইটি একটা সুন্দর শ্লোকে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। শব্দাদিভিঃ পঞ্চভীরেব পঞ্চপঞ্চত্বম আপ স্বগুণেন বদ্ধাঃ কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ মীন ভৃঙ্গাঃ নরঃ পঞ্চভীরঞ্চিত কিম। বলছেন পতঙ্গ রূপে অর্থাৎ আগুনে, মাতঙ্গ হাতি স্পর্শ সুখে, ভৃঙ্গ পুষ্পগন্ধে, কুরঙ্গ বংশীধ্বনিতে, মীন রসে আকৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়। এই 5 ধরনের প্রাণী প্রত্যেকেই এক একটি ইন্দ্রিয় বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, শরীর হারায়। যে মানুষের 5টি ইন্দ্রিয়ই একই সঙ্গে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তার অবস্থা কতটা শোচনীয় তা অনুধাবনের বিষয়। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, মন না মত্ত হাতি, হাওয়ার সঙ্গে ছোটে। এই সঙ্গে স্মরণ করব শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী মায়ের রূপের যে বর্ণনা, সেই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেখানে বলছেন যে মনটা যেন মত্ত হাতির সঙ্গে তুলনীয়। সেই কারণে জগদ্ধাত্রীর সিংহ ওই মত্ত হাতিকে জব্দ করেছে। তো সেইভাবে যখন আমরা মনটাকে নিজের বশে রাখতে পারি, তখন ওই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ যেমনভাবে কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ মীন ভৃঙ্গা এদের যেমনভাবে প্রলুব্ধ করছে প্রতি মুহূর্তে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শে, তো সেইখান থেকে, সেই বিপদ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, ওই বন্ধন কেটে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। জগতের এই যে বন্ধন, প্রতি মুহূর্তের বন্ধন, এটা থেকে ছেদন করে চলে আসতে পারেন জ্ঞানী পুরুষ। তা এই বিপদের কথা যদি আমরা স্মরণে রাখি, তাহলে আমাদের পক্ষে সহায়ক হবে। যখনই ওই ধরনের ইনভিটেশন আসবে, পৃথিবী এত সহজে তো তার জায়গা ছেড়ে দেবে না। সৎপথে যাবার জন্যে, সৎচিন্তা করার জন্যে এত প্রার্থনা আমরা কেন করি? পুজোয় আসনে বসে পূজারী প্রথমেই প্রার্থনা করেন, যজ্জাগ্রত দূরম উদৈতি দৈবম তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেগম তন্মে মনঃ শিবসংকল্পবস্তু। তন্মে মনঃ শিবসংকল্পবস্তু। আমার মন সেই রকমভাবে শুভ সংকল্পকারী হোক। এখন যে কথাটা কল্পনা করছি যে আমি আমার উপাস্য ভগবানের বা ভগবতীর আরাধনা করব, সেই কাজ আমি যেন নির্বিঘ্নে এবং কন্টিনিউয়াসলি কোনো ধরনের ইন্টারাপশন না নিয়ে, কোনো ধরনের অন্তরাল তাতে যেন নির্মিত না হয়, আমি যেন আনইন্টারাপ্টেডলি এই কাজ করে যেতে পারি। তন্মে মনঃ শিব সংকল্পমস্তু। সেই শুভ সংকল্পকারী মন আমার সহায় হোক। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। তো সেই কারণে বারবার প্রার্থনা, আমার মন যেন আমারই কাজে সহায়ক হয়। তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ইন্দ্রিয়াণেন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। তো আগের দুটো শ্লোকে বিপদের কথা বলে আবার বলা হলো না, নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম আছে। হতে পারে তারা সংখ্যা লঘু, এই ধরনের স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষ, আত্মজ্ঞান যাদের জাগ্রত হয়েছে, যারা লাভ করেছেন আত্মজ্ঞান, এই ধরনের পুরুষের সংখ্যা অল্প হতে পারে, কিন্তু তারা একেবারে যে নেই জগতে এমনটা নয়। আমরা জানি পূজনীয় সুবোধানন্দজি মহারাজ, তিনিও এরকম মরশরীর ছাড়ার আগে প্রার্থনা করেছিলেন যে এই যে সংঘ ঠাকুরের, এতে যেন জীবনমুক্ত পুরুষের অভাব কখনো না হয়। তো সেই
প্রার্থনা তার নিশ্চয়ই ফলবতী হচ্ছে। এবং আমরা জানি 5টি অবিমুক্ত ক্ষেত্র আছে। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে প্রতি মুহূর্তে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে একজন করে জীবনমুক্ত পুরুষ অবস্থান করেন। এই ধরনের তীর্থ ভারতবর্ষে ছিল, আছে এবং থাকবে। তো এইটাই এখানে স্মরণ করানো হচ্ছে যে খুব বেশি চিন্তা করার কারণ নেই, বিপদটাকে জেনে রাখা, চিহ্নিত করে ভালো, কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ারও কোনো কারণ নেই। আমাদের সামনে সদর্থক দৃষ্টান্ত প্রতি মুহূর্তেই থাকবে, রয়েছে। তস্মাৎ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। মহাবাহো, এ মহাবাহো, তস্মাৎ সেই জন্য, যস্য যার, ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয় অর্থেভ্যঃ শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ হতে, সর্বশঃ সর্বতোভাবে, নিগৃহীতানি নিবর্তিত, তস্য তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলছেন হে মহাবাহ, যার ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হতে সর্বপ্রকারে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে, তিনি প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। পূজনীয় হর্গানন্দজি মহারাজ, ভাবঘনানন্দজি মহারাজ, দুঃখিত, ভাবঘনানন্দজি মহারাজ বলতেন যে এই যে অর্জুন এর বিশেষ বিশেষ নামগুলো প্রযুক্ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, এক একটা শ্লোকে, সেগুলো অকারণ নয়। ভগবান যে বিশেষ নামে তাকে অভিহিত করছেন, তার পেছনে গূঢ় রহস্য রয়েছে। এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে সাধক জীব সাজ সমরে ঈশ্বর লাভ করা, ভগবান লাভ করা, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সহজ ব্যাপার তো নয়। একেবারে পূজাদার সংগ্রাম আবার সদা করা যায় তাহা না ডরাত্মা, ভীষণ কঠিন কঠোর পথ। চিরস্য ধারা নিশিতা দুরত্তয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই খুরের ধারের মতো যে পথ, সেই পথ দিয়ে চলতে পারেন মহাবুদ্ধিমান মহাজিতেন্দ্রীয় যারা, তারাই। সুতরাং অথচ চলা যায় না যে এমনও নয়। সুতরাং এইটা, এই দুরূহ কাজ, কঠিন কাজটি সম্পর্কে সাধককে সজাগ করার জন্যেই যেন মহাবাহ, মহাবীর, এই অভিধা প্রয়োগ করা হলো অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে। অর্জুন সত্যি মহাবীর। সমকালে তার জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে তার তুল্য যোদ্ধা খুব একটা কেউ ছিলেন না। সেই কারণে তার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এই যে নাম মহাবাহ, যথার্থই অর্থবাহী। এবং এটা আমরা যারা সাধারণ জীবনে একটু একটু করে হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করেছি, তাদের লক্ষ্য করে এই মহাবাহ বিশেষণটি, এই নামটি বিশেষ ভাব, বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে। এবং সেটা হচ্ছে যে আমরাও যেন ওইভাবে অকুত ভয় হই, আমরা যেন ওইভাবে নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসবান হই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, সেই শক্তির স্ফুরণ ঘটানোটাই হচ্ছে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। তস্মাৎ যস্য মহাবাহ নিগৃহীতানি সর্বশঃ। স্বামীজি মাই মাস্টার মদীয় আচার্যদেব বক্তৃতায় বলছেন দু ধরনের সাহস আছে জগতে। একটা সাহসের দৃষ্টান্ত আমরা পাই সৈন্য দলের মধ্যে বিজয়ী সেনানীরা, তারা যখন বিজিত সৈন্য দলের উপর অত্যাচার করছে, বা বিজিত সেনানীর দিক থেকেও হতে পারে, তারা যখন নিজের মাতৃভূমি, নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে, এমনকি কামানের মুখে পর্যন্ত গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, জীবন যৌবন ধনমান সর্বস্ব সমর্পণ করে যখন তারা ওইভাবে দেশ জাতিকে সেবা করছে, তাতে নিশ্চয়ই বীরত্ব আছে, তাতে যশ আছে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি গৌরব আছে অন্তর্জীবনের সংগ্রামে। বাইরের জগতের সংগ্রাম যদি গৌরবের দ্যোতক হয়, অন্তর্জীবনের সংগ্রাম অনেক বেশি গৌরবের। কারণ এখানে বিপদের সম্ভাবনা প্রতিপদে, সদা পরাজয় কাহা নাডবাক্তমা, প্রতি মুহূর্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। সেই কারণে
এই জীবনে অন্তর্জীবনের যে সংঘাতময় সংগ্রাম মুখর যে জীবন, সেখানে নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করা, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো, অ্যাটেইনমেন্ট অফ পারফেকশন, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছানো, স্টপ দ্য টিল দি গোল ইজ রিচড, সেইটা অনেক বেশি গৌরবের, অনেক বেশি, যেহেতু তা অনেক বেশি কঠিন, চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি কঠিন যেহেতু। তস্মাৎ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশা, এগুলোকে যিনি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করতে পারেন, প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেন পঞ্চ বিষয় থেকে। কোনোভাবে আমার সামনে সমস্ত ভোগ্যদ্রব্য আসছে এক এক করে, কোনোটাকে আমি ওগুলোকে কেয়ার করছি না। এইসব যেন মুহূর্তের স্থায়িত্ব তাদের, ক্ষণস্থায়ী তাদের অস্তিত্ব, এবং এই আছে এই নেই। একজন মহারাজ বলছিলেন এগুলো যেন পুতুল নিয়ে খেলা। এই যে জড় জগতের সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা যখন মত্ত হয়ে যাই, এবং আমরা দেখতে পাই ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন, যেটাকে কিনা একজন কবি বলছেন, কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ বলছেন কাত্যায়নী সভ্যতা। মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নী দুজন ছিলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্মিণী, এবং আমরা জানি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তার বানপ্রস্থে যাওয়ার যখন সময় হয়েছে, তখন তিনি তার সমস্ত ধন সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছেন দুই সহধর্মিণীর মধ্যে, মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নীর মধ্যে। মৈত্রেয়ী বললেন এসব আমি চাই না। কাত্যায়নী কিন্তু এই ধরনের কোনো উত্তর দেননি যে এই ধন, এই ভোগ্যদ্রব্য, এগুলো আমার চাই না, এগুলো আমাকে অমৃতা করবে না। এটা ঘোষণা ছিল মৈত্রেয়ীর দিক থেকে। কাত্যায়নী এগুলোকে নিরর্থক বলে মনে করেননি, অন্তত সেই ধরনের কোনো রেকর্ড আমরা পাই না। তো সেই ঘটনা থেকে, তার সূত্র ধরে কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ বলছেন এটা হচ্ছে কাত্যায়নী সভ্যতা। তো এই কাত্যায়নী সভ্যতা দাবি করে যে যা কিছু আমার সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে সেগুলোকে পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করা, তার উপরে যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা, এবং সেই অনুসারে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। ইঙ্গারসোল স্বামীজিকে বলেছিলেন যে জগৎটা যেন একটা কমলা লেবু, আর এই কমলা লেবুটা আমি নিংড়ে নিতে চাই, কমলা লেবু নিংড়ে নিতে চাই, ভালোভাবে আমি আস্বাদন করতে চাই। স্বামীজি বলছেন আস্বাদন করার আরো বেশি সহজ সুচারু উপায় আমি জানি। আমরাও কমলা লেবু খেতে চাই, কিন্তু একটা একটা করে যদি খাই, ধীরে শান্তভাবে যদি খাই, আরো বেশি তাতে আনন্দ লাভ করতে পারি। তো তেমনিভাবে এখানেও ওই উপস্থিত ভোগ্যদ্রব্য, এগুলোর উপরে আমার সর্বস্ব শক্তি নিয়োজিত করতে হবে, তাকেই ধ্রুব সত্য বলে জীবনে জানতে হবে। এটা একটা ফিলসফি অফ লাইফ। যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতম দিবেৎ, এটাও চার্বাক দর্শনের মূল কথা। তো এইটাকে নিজের প্রত্যাহার বলে, নিজের শুভ সংস্কারের বলে। যখন একজন সাধক সম্পূর্ণভাবে ডিসকার্ড করতে পারে, তাকে তার আমন্ত্রণকে ফিরিয়ে দিতে পারে, তখন ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ হতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিবৃত্ত করে যিনি নিজে আনন্দে, আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন, তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন। তো এইটা হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের একটা লক্ষণ। আমার সামনে যত বেশি আসবে, যত ব্যথা পাই তত গান গাই, মোহিতলাল মজুমদারের একটা কবিতায় ছিল। তো যত বেশি আমার কাছে ওই ধরনের পরীক্ষা আসবে, সুযোগ আসবে, সবগুলোকে আমি গ্রহণ করব। ঠাকুর যেমন কোনো পরীক্ষা তিনি বসতে ভয় পাননি। স্বামীজি তাকে পরখ করে নিয়েছেন, গুরু ভাইরা এক এক করে করেছেন, কোনোটাতেই তার আপত্তি নেই। মথুর বাবু কতভাবে করেছেন, লেখাজোখা নেই, সবকিছু হয়তো রেকর্ডেডও হয়নি, তার সংযমের পরীক্ষা নিয়েছেন। আর ওই মা করে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে ভাব সমাহিত হচ্ছেন, ইহ জগতেই তিনি নেই, তিনি আর কোথায়, সামনে আর জগৎটাকে কোথায় দেখবেন,
জগতের রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ কি করে তার কাছে অর্থবাহী হবে, সেই অবস্থা নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। এটা বোঝানোর জন্যই অবশ্যই ভগবান এবং তার পার্ষদ যারা তারা এসেছিলেন এবং তারা খুব স্পষ্ট করে এই কথাগুলোই আমাদের সামনে বলেছে। পূজ্যপাদ শান্তানন্দজি মহারাজ যেমন বলতেন, দিব্যানন্দজি মহারাজের মুখে আমরা যেমন শুনেছি যে শান্তানন্দজির কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে তিনি বললেন, তুমি কি অনাহত শব্দ শুনতে পাও? না, আমি শুনতে পাই না। বলেন, জগৎ থেকে মনটা তুলে নাও, তুলে নিলেই শুনতে পাবে। আমিও তুলে নিতে পারি, তুমিও চাইলে তুলে নিতে পারবে, চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। এই চেষ্টা করলে পারা যাবে, এই বার্তা দেওয়ার জন্যই ভগবান আসেন, তার পার্শ্বদেরা আসেন। এবং এই অধ্যায়ের সার নির্যাস আসলে এই কথাটাই, যে সমস্ত ধরনের বাধা বিপত্তি জীব সাজ সমরে, এই সমর সাধন সমর এটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে এবং এই সমরে নিশ্চয়ই জয়লাভ করাও সম্ভব, একেবারে যে অসম্ভব তা নয়। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই অঙ্কের ক্লাসে পুরো অঙ্কটা করিয়ে টরিয়ে তারপর কনক্লুড করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অঙ্ক যে একেবারে পারা যায় না তা না, চেষ্টা করলে পারা যায়। তো সাধকও সেই রকম, তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি ভগবৎমুখী করে, ঈশ্বরমুখী করে তারপর শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। নিশ্চয়ই অঙ্ক পারা যায়, নিশ্চয়ই জীবনের এই সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়, সিদ্ধি লাভ করা যায়। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।